رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في غفرانك الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي واجعل رجائي غير منعكف لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari bersama-sama kita ikuti dan mendengarkan lanjutan kajian kita dalam surah Al-Maidah, masih ayat ke-6 yang disampaikan oleh guru kita Muhammad Ustaz Abdul Hafiz Abdul Ustaz. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم وإلى روح الوالدة حجي صافية بن ديرة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس وجدتي حجي فاطمة بنت حجي صالحون وجدي لتو حجي سليمان بن حجي قريش وجدتي حجي صافية بنت سدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبديا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat sehingga bisa membimbing kita berjalan di jalan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para segenap pengurus jajaran DKM Masjid Nurul Yaqin yang diketuai oleh Bapak Haji Nur Khalik dan serta staf-stafnya, kita doain mudah-mudahan istiqomah dalam memakmurkan Masjid Nurul Yaqin, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa masjid ini masuk surga bersama-sama kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita masih dalam materi tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Terakhir kita masih membahas dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-7 ya, ayat ke-6. Ya, ini belum selesai. Kemarin pembahasan masih mengenai wudu. Wudu ya, kalau kita punya hadas kecil, pengen sholat kata Allah, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini baru sampai situ kita bahas. Jadi kemarin ada perbedaan pendapat dalam mazhab bahwasanya rukun wudu di mazhab kita 6. Ya, dari mulai niat bersamaan dengan membasuh wajah, lalu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Ini kita 6. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah cuma 4. Dia basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Ya. Cuma bedanya kalau kepalanya minimal 1/4 bagian dari kepala, nggak boleh dikit, minimal 1/4. Ya. Mazhab Imam Malik kemarin 7, ya 7, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, ya kemudian niat, dia sama kayak kita ada niat yang Mazhab Imam Malik. Lalu mualah, kalau kita sunnah mualah dia wajib, ya. Lalu tadlik, ya menggerakkan telapak tangan bagian dalam di anggota wudu, ini wajib Mazhab Imam Malik. Ya, ini masalah wudu udah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum, dan jikalau ada siapa kalian junuban, dalam kondisi junub. Apa itu junub? Junub itu sebenarnya pengertiannya man ghayyaba hasyafatahu, ya, atau man adkhala au udkhila ilaih. Orang yang memasukkan kepala kemaluannya ke dalam kemaluan. Orang yang memasukkan kepala kemaluannya ke dalam kemaluan. Ini namanya junub. Ya. Bagi orang yang punya kepala kemaluan, seandainya Allah ciptakan kemaluan yang nggak ada kepalanya, batang aja lurus gitu, maka kalau dia memasukkan seukuran kepala kemaluan dikatakan junub juga. Ya, sama seperti bab zina. Zina itu ketika ada seseorang memasukkan kepala kemaluannya ke kemaluan yang bukan istrinya. Oh, ini zina ini. Ya, dalam kondisi sadar, ya tahu itu bukan istrinya, ya maka dikatakan berzina. Baru palanya doang, ya udah zina tuh, ya. Nah ini junub. Begitu juga udkhila ilaih, atau yang kemasukan, yang memasukkan dikatakan junub, yang kemasukan juga junub. Jadi suaminya junub, istrinya junub. Nah kalau saya dimasukin Ustaz, jadi dimasukin, ya junub juga, ya. Apalagi kalau masukin semuanya, kepalanya aja udah junub, apalagi sama batang-batangnya. Ya, ini sama saja baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, nggak ada bedanya. Na'udzubillah, ada orang sodomi kan haram nih. Walaupun istrinya mau, nggak apa-apa deh bang. Saya juga pengen coba sensasi baru. Ya, nggak boleh, biar kata istri kita mau. Haram tetap haram. Ya walaupun sepakat sama-sama ridho, nggak ada. Tarodi. Ya, zina juga tarodi. Ya, nggak boleh, haram. Nah, seandainya memasukkan lewat belakang gimana? Maka dikatakan junub juga. Ya, dua-duanya junub.
Ya. Begitu juga seandainya wal'iyadzubillah dia memasukkan ke dalam kemaluan binatang. Naudzubillah, ada orang saking stresnya nggak laku-laku, jomblo ngenes, ya, ada jodoh Ustaz, gimana nih? Cari kambing. Apalagi lagi Idul Adha nih, sikat kambing. Ya. Gimana junub, Pak? Junub. Siapa yang junub? Orangnya, kambingnya kagak. Karena yang kena hukum syariat cuma manusia, kambing enggak. Kecuali jin. Nah, kalau seandainya kita bisa melihat bentuk jin atau jin memperlihatkan bentuk kepada kita, maka di fikih itu dibahas pernikahan manusia dengan jin sah apa enggak, itu dibahas itu. Dan bisa nggak punya anak, itu dibahas juga. Karena jin itu mukallaf seperti kita, ya. Dia kena hukum syariat. Jadi boleh kita nikah sama jin. Ya, kalau ente kuat aja. Ntar hari ini jadi manusia, besok jadi ular, terus jadi macan, ya. Bisa berubah-ubah. Tasyakul, jin itu kan tasyakul, sama seperti malaikat. Cuma bedanya kata para ulama, tasyakulnya jin, berubahnya jin itu ke bentuk yang jelek. Tapi kalau malaikat bentuknya bagus-bagus, beda, ya. Ini seandainya terjadi, maka siapa yang junub? Dua-duanya, manusia yang junub, jinnya junub. Nah, keluar dari kalimat kemaluan, seandainya memasukkannya bukan ke lubang kemaluan, lubang hidung. Seandainya dimasukin hidung, junub Ustaz? Enggak junub. Kan masuk Ustaz, iya. Lubang mulut, ada oral seks, orang pakai mulut, ya. Itu apakah junub? Enggak junub. Ya. Enggak junub, enggak. Selama enggak keluar, ya. Pokoknya masukin enggak. Lubang pintu, lubang kunci, ya, lubang tembok dibolongin, ya, lubang sabun, enggak junub. Pokoknya bukan kemaluan aja. Ini pengertian junub, memasukkan atau kemasukan, itu junub namanya. Berarti punya hadas besar. Yang ketiga pengertian junub, au akhraja minhul mani, au kharaja minhul mani, keluar dari dirinya air mani. Nah, ini juga junub. Ya, mau laki mau perempuan, keluar mani junub. Baik dengan cara yang sadar, kayak lagi gini nih, ngayal. Yang nggak punya bini, ngayal sampai dia tegang, keluar junub. Ya. Atau misalnya dengan cara itu ngayal masih nggak haram, makruh saja. Cuma kalau sampai melakukan perkara yang haram, misalnya onani pakai tangan, dikasih minyak goreng, ya, atau sabun, perempuan misalnya pakai timun, pakai wortel, atau jarinya sampai keluar air mani, maka junub. Ya, jadi caranya yang halal ataupun haram. Atau misalnya berzina. Ya, atau maaf, berzina tadi udah, ya, memasukkan. Atau mimpi. Nah, kan mimpi kita nggak bisa ngandalin mimpi kita. Ya. Kemarin ada orang nanya sama saya tafsir mimpi. Wah, saya nggak ngerti kalau tafsir mimpi. Saya bilang, saya melihat suami saya telanjang, Ustaz. Jalan telanjang. Anak saya kecebur kali. Aduh. Ya, saya buka searching Google jadi search, nggak ngerti saya. Lihat deh nih tafsir mimpi yang Islami aja, cuma jangan terlalu diyakini, saya bilang gitu. Ada kitab saya tahu kemana itu, saya cari sampai sekarang. Namanya Ta'birur Ru'ya, ya. Kitab Ta'birur Ru'ya ada tuh. Jadi pengertian penafsiran mimpi-mimpi kalau kita mimpi. Jadi mimpi itu kadang punya arti, ya. Mimpi digigit ular, katanya mau kawin. Ferry pernah nggak digigit ular? Kalau masih digigit cacing belum. Ular yang gigit. Gigit ular berarti katanya mau kawin, ya. Mimpi adzan, saya pernah mimpi adzan di atas perahu di lautan tinggi, lautan luas gitu. Saya naik perahu, terus saya berdiri, saya adzan. Saya nggak ngerti mimpi apa ini maksudnya. Saya tanya guru saya, Habib Abdurrahman, Bah, mimpi adzan, Bah, di mana di lautan? Ente balik lagi ke Yaman, ente kata gitu. Benar balik lagi ke Yaman, ya, balik ente ke Yaman teh, ya. Ente bakal keluar negeri lagi, ternyata balik lagi ke Yaman, ya. Itu mimpi itu ada tafsirnya, ya. Jadi nggak sembarangan mimpi itu ada. Nah, kalau mimpi keluar air mani, maka dia dikatakan junub juga. Nah, ini 3 pengertian junub: memasukkan kepala kemaluan atau kemasukan, dan keluar dari dirinya air mani, ya. Ngocok. Iya tadi mah itu onani namanya. Sama tuh. Pertama gini, onani hukumnya haram. Mazhab Imam Syafi'i itu, ya, haram. Bahkan ulama mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar. Itu bukan dosa sembarangan. Onani itu dosa besar. Mau laki mau perempuan. Kalau perempuan sebutannya masturbasi, ya. Ini orang yang onani, kata Rasulullah dalam satu hadis, nanti di hari kiamat dibangkitkan di mahsyar wa yaduhu hubla, tangannya hamil. Bayangin hadirin, di depan makhluk segitu banyaknya, manusia, jin, malaikat, kita dipermalukan sama Allah, tangan kita hamil. Hafid hamil, lu suka ini onani, tahuan tuh semua. Malu tuh hadirin.
Masya Allah kangennya hamil. Ya. Ya, makanya itu yang kita ngeri tuh di mahsyar itu. Di dunia mungkin aib kita nggak ketahuan. Nanti di kamar mandi lama bilang aja nyikat kamar mandi bilang aja gitu. Nah, jadi udah. Cuma kan kita nggak tahu yang benar gimana. Allah yang tahu. Hati-hati tuh ya. Jangan tuh, yang anak muda, Helki, ya, Mudor, Ferdi, yang masih pada jomblo, ya, kalau kepikiran syahwat perempuan, udah hilangin tuh pikiran, ya, puasa, olahraga kayak push up, sit up, tuh biar lemes badan, ya, ya. Nabi kan begitu, fa'alaika bis-shaum, ya, kalau kamu nggak kuat puasa, banyakin puasa, Senin Kemis, masih juga Ustadz, Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Mas juga dahar tiap hari puasa. Biarin gitu. Ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi terkontrol. Kadang orang ada yang syahwatnya besar, tuh bahaya kalau nggak bisa disalurkan. Ya. Saya waktu mau pulang dari Tarim dikasyaf sama Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Dilihatin temannya. Ta'al waladi sini. Endak syahwa gawiyah. Untung gak ada orang gitu, bersendiri doang. Ente syahwat gede nih, ya. Tazawwad. Pulang nikah ya. Iya Bib, ya. Nah, khatir tuh. Waduh, ngeri ente nih. Ya, syahwat gede. Oh, katanya gitu. Ya. Waduh. Tapi beruntung gara-gara itu saya dapat ludahnya Habib Abdullah bin Muhammad Syihab, ya. Sini cium sama beliau, masuk ke ludahnya beliau, Masya Allah. Nggak bisa lupa tuh anak, ya. Udah meninggal beliau, Allah yarhamu. Disebut dengan apa? Qalbut tarim, hatinya tarim beliau itu. Ya, termasuk wali min auliyaillah yang kasyaf tapi enggak ngebuka kayak Habib Hasan. Ya, enggak di depan umum Habib Hasan itu kasyafnya tuh jali kelihatan banget. Ente enggak sholat duha ente ya. Ente anak ngerokok. Ngerokok udah 5 tahun yang lalu untuk ke kasyaf itu. Ente ngerokok kan ente. Lah, Beb, lah. Dulu ente ngerokok. Wah, tahun 95 ngerokok 3 batang, bener dia tahu bahasan. Aduh, wah, kacau banget. Punya guru gitu agak rada repot ya. Gak bisa bohong. Ya, Masya Allah. Ya, jadi beruntung kita punya guru-guru model begitu. Nah, ini junub nih ya, balik lagi ke sini. Jadi kalau tadi Pak Haji tanya pakai tangan, iya. Pakai selama keluar berarti junub. Ustaz, kalau onani tapi nggak keluar, ya nggak junub karena nggak keluar mani. Ya. Cara halal untuk onani bagi kita yang mau onani, ya, gimana caranya? Pakai tangan istri, udah itu doang. Jadi kalau Ferdi nggak bisa. Misalnya istri kita lagi dapet, ya kan? Waduh, ini saya lagi pengen, bagaimana nih ceritanya nih? Istri dapet nggak boleh, deh tangannya deh gerakin lah, gimana ke caranya? Ya, kasih apa? Kasih lotion, kasih apa ya? Udah, itu halal tuh. Tangan sendiri nggak boleh, cuma tangan istri boleh, gitu ya. Nah, ya kalau jijik di betis. Dapetin aja betisnya. Ya kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak mau deh, abang cari yang lain nih bini. Ya. Kalau bini dua itu mungkin enaknya ada ini, oh lagi main nih yang ini. Gitu. Kalau bini satu nggak bisa, nggak ada serap. Yang repot udah bini dua, mainnya bareng, nah itu repot lagi. Sama-sama dapet. Bini tiga jadinya. Ya, jadi boleh tuh tangan istri boleh. Ini junub 3 pengertian. Nah, sama seperti hukum junub al-haid wan nifas wal wiladah. Haid, perempuan yang haid itu setelah dia berhenti lalu mau mengerjakan ibadah seperti sholat, maka dia wajib mandi dulu. Ini sama seperti junub nih, harus besar hukumnya. Ya, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, itu kalau sudah berhenti maka dia punya hadas besar. Jadi mandi dulu kalau mau ibadah yang butuh toharo. Lalu wiladah, melahirkan sendiri walaupun nggak keluar darah. Kadang ada perempuan habis ngelahirin nggak keluar darah, baik keluar dikit doang. Nah, ini junub Ustaz, harus besar nggak? Harus besar, walaupun nggak keluar darah. Ya, nah itu. Kemudian juga al-maut, kematian. Kematian dihukumi hadas besar. Tapi yang wajib mandi bukan mayitnya yang akan mati. Jadi orang yang masih hidup yang wajib memandikan. Kalau seandainya nggak ada yang mandiin, dosa semuanya tuh. Ya, yang tahu tuh ada orang kampung nggak ada yang mau mandiin. Apa? Orang miskin nggak ada yang bayar. Ya, naudzubillah ada yang begitu. Ya. Nggak diurusin, dosa sekampung tuh. Wajib kita, ya kewajiban kita. Nah, meninggal COVID bagaimana itu? Nah, saya juga nggak paham itu. Yang COVID itu dimandiin apa enggak itu? Nggak tahu.
Pertama dia mandiin apa enggak, yang pertama tuh. Yang kedua pakai kafan apa enggak, atau orang udah dipeti, ya kan plastik doang gitu kan, ya. Yang ketiga, ketika lagi di kuburan dimadepin kiblat apa enggak tuh? Kan harus dibuka pipinya. Ya, dibuka pipi, tempelin tanah, madepin kiblat. Bahkan termasuk uzur, mayit boleh digali dari kuburnya apabila belum dimadepin ke kiblat. Itu uzur tuh. Boleh bongkar. Ya. Kita kan kalau udah ada mayit Covid, takut aja. Ya, megang petinya aja nggak berani. Mundur. Kayak ada apaan gitu, ya Allah. Padahal kalau dia udah meninggal ya virusnya mati juga. Ya. Malah kalau bisa buka tuh petinya, ada pintu kiblat, pastiin. Ini kan enggak main kubur-kubur aja. Tahu gimana tuh? MUI fatwanya saya nggak paham gimana itu. Apakah termasuk uzur itu nggak madep kiblat? Pakai baju tuh kayak orang Kristen gitu ya. Langsung iya, wrap gitu, pakai plastik tuh. Masya Allah, udah kayak barang aja, bukan kayak manusia. Berarti nggak dimandiin juga tuh. Ya Allah, tanggung jawab tuh, ya tanggung jawab orang yang gitu tuh. Kalau dikatakan uzur, ini kan harus ada penelitian, bener nggak itu bisa berbahaya sampai segitunya, ya kan? Kalau dia udah meninggal dunia, apakah yang ngurusin mandi jenazahnya, kafan bakal ketularan? Kalau enggak ya enggak, berarti bukan uzur. Ini kan kayaknya udah dibikin apa? Ya sesuatu yang menakutkan gitu, mencekam. Duh, tahu gimana ini, ya. Jadi semua gerak-gerik kita tuh dibatasin, nggak boleh. Ini masih mending sini gak di portal, ini wahyu portal semua. Mertua tuh daerah portal, jalan akses cuma satu, lewat batu. Udah kayak awal-awal corona dulu. Tuh, sama di portal juga tempatnya Ustaz Tahir tuh. Ya, aduh, Masya Allah. Kadang kan kalau udah gitu kan kesannya makin takut ini. Kalau udah mentalnya takut, ya udah. Imunnya turun. Imun turun, kena virus, kena. Gara-gara apa? Awalnya takut. Ya, kita emang dibikin takut dulu. Orang kalau perang udah takut duluan, udah dah. Susah menang. Iya, makanya dulu termasuk uzur kita boleh ngecat rambut yang tadinya ubanan jadi hitam. Kan hitam nggak boleh laki-laki. Kalau mau perang boleh. Dulu sahabat ketika lawan orang-orang kafir, sahabat tua-tua kan yang muda-muda masih belum jarang yang masuk Islam. Tua-tua, ubanan-ubanan. Akhirnya untuk bikin orang kafir takut itu dicat hitam. Jadi ngeliat dari jauh anak muda semua. Karena kalau perang lawan anak muda ngeri. Anak muda, ya. Nekat anak muda mah, orang tua mah ada ya lemes-lemes ini lihat dari jauh anak muda, jadi udah geder duluan itu anak muda itu. Ya, jadi termasuk uzur kita boleh ngecat rambut, ya. Yang pertama perempuan seorang istri kalau disuruh suaminya, kalau suami nyuruh, tapi tidak sebaliknya. Kalau istri nyuruh suami nggak boleh, suami nyuruh istri boleh dia ngecat rambut warna hitam. Yang kedua laki-laki kapan? Kalau ingin perang untuk membuat musuh takut. Lawan anak muda gitu, itu boleh. Ustaz, ini nggak ada perang, saya mau ngecat rambut boleh nggak? Boleh, tapi jangan hitam. Mau warna pink silahkan. Ya warna hijau, warna silver silahkan. Asal jangan warna putih, udah putih cat putih juga, ya sama juga ubanan juga. Yang lain, ya. Rasulullah tuh warna kayak merah ke kuning-kuningan gitu tuh. Itu catnya Rasulullah begitu, henna. Ya. Nah ini 6 penyebab atau 7 ya orang dikatakan hadas besar. Maka kata Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, maka hendaklah kalian bersuci. Bersuci di sini ai faghtasilu, mandilah kalian. Nah, mandi. Jadi kalau kita habis junub, perempuan habis haid, habis nifas, ya, habis ngelahirin, mayit meninggal dunia, maka dimandikan. Mandinya gimana Ustaz? Gampangannya mandi cuma 2 rukun. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki ke tubuh kita. Itu ratain dah. Terserah caranya kalau secara fikih ya. Kalau kita nggak lihat sunnahnya, terserah caranya. Mau ente nyemplung di laut, ya ada kali nih nyemplung, bangun udah, yang penting rata nggak rata udah cukup. Ada mayit saking banyaknya ribut Ustaz kalau dimandi itu taruh di laut, angkat, boleh cukup boleh. Yang penting rata semua dari ujung rambut sampai ujung kaki dan dibarengi sama niat. Kapan niatnya? Niatnya kapan saja ketika air menyentuh badan. Ya, yang afdol itu sunnahnya ketika nyiram pertama kali tuh dari atas madhab kiblat, kita ini kiblat madhab kiblat berdiri. Sunnahnya diri. Kalau wudu sunnahnya duduk.
Kalau mandi sebenarnya berdiri madhab kiblat. Ya, siram dari kepala. Kalau sekarang udah shower kan enak tuh. Atau pakai gayung gitu ya. Sambil niat. Gimana niatnya? Nawaitul ghusl wajib lirafil hadatsil akbar lillahi taala. Saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah, ya. Niat itu. Udah sampai rata, pastiin rata semua. Ya. Ratain semua, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke kulit. Cat, apalagi macam-macam kutek ke perempuan tuh, make up, hilangin semua tuh kalau mau mandi junub. Ya, semua sampai rata semuanya. Ya, Ustaz, wajib nggak sampoan? Enggak wajib. Orang kita kan dulu keramas ya. Keramas itu bahasanya ngebasahin rambut, tapi nggak harus sampoan. Jadi kalau lu kok mau mandi junub belum punya sampo, nggak harus sampoan. Nggak harus sampoan, nggak harus sabunan, yang penting air rata. Udah gitu aja. Ya. Jadi pastiin tuh nggak ada yang tersisa. Ya, shower kenain semua seret. Dan pastikan lipatan-lipatan yang bisa mencegah air masuk kita perhatiin tuh. Seperti apa kata para ulama, seperti lipatan ketek. Diangkat nih. Kalau kita begini kan dia ketutupan nih. Jadi kalau angkat seret, ya. Kemudian lipatan-lipatan paha, lipatan-lipatan perut kalau perutnya gede, ya, perutnya berlemak, ya. Kemudian kerutan-kerutan testis kita tuh, biji kemaluan, kan dia mengecil, apalagi kalau dingin. Nah itu di ente buka tuh, ya. Kemudian kemaluannya kalau udah lemes kan mengkerut lagi, tarik, biar nggak ada kulit yang nggak kena air, semua kena air. Keluarin, ya. Cebok, ya, di bagian anus tuh, jongkok ente. Telapak kaki kadang orang berdiri, telapak kaki kagak kena, angkat telapaknya. Tuh. Kotoran-kotoran kuku perhatiin. Lipatan-lipatan telinga nih. Kalau perlu pakai shower, saya kalau mandi saya semprot gitu. Masuk apa-apa ntar keluarin lagi gitu. Yang penting rata semua tuh. Ya, perempuan perhatiin juga kata di fikih itu dibedakan antara perawan sama janda. Kalau janda, kalau mandi junub suruh jongkok. Ya ketika basuh kemaluan. Kenapa? Kalau perawan diri doang masih nggak apa-apa mandi junub. Cuma kalau udah janda itu artinya bukan nggak ada lakinya, udah pernah berhubungan badan. Itu janda namanya. Walaupun ada suaminya, ya. Maksudnya thayyib itu yang sudah hilang ke selaput darahnya. Itu ketika mandi disuruh jongkok. Kenapa? Karena kalau janda ya sudah pernah berhubungan seks, itu ketika dia berdiri, ya, maka ada bagian yang tadinya termasuk bagian luar, ya, cuma karena diri ketutupan. Kan yang wajib dibasuh itu kan bagian luar tubuh. Nah itu baru bisa kebuka kalau dia jongkok. Nah, ketika dia jongkok kan agak renggang loh. Nah, itu yang tadi bagian luar jadi terbuka. Nah itu wajib dibasuh. Kalau perawan ya gitu-gitu aja, dia mah jongkok sama diri nggak ada bedanya, karena masih rapat. Cuma kalau udah, ya makanya Ferdi nyari perawan sama janda, ya. Perawan, kalau bisa perawan, Nabi afdal. Rasulullah nyuruh sahabat dulu, ada sahabat izin mau nikah, kata Rasulullah, perawan atau janda? Janda ya Rasulullah. Kenapa janda? Cari yang perawan. Ya kata dia, enggak Rasulullah, saya pengen bantu, dia punya anak yatim. Oh ada alasannya nggak apa-apa. Cuma kalau nggak ada alasan tertentu, mendingan perawan. Kenapa? Karena perawan tidak ada memori masa lalu sama suami sebelumnya. Hah? Rambut. Kenapa Pak Haji? Oh rambut. Iya gini, katanya kalau kita junub, gimana tuh Ustaz kalau rambutnya rontok, apakah wajib ikut dimandiin? Gitu ya. Di mazhab kita enggak. Walaupun ada pendapat ulama mengatakan kalau bisa kumpulin, siram, cuma mau tapat enggak. Ya, makanya kita tidak diharamkan, hanya dimakruhkan kalau kita junub atau haid, cukur rambut, gunting kuku itu makruh. Kenapa? Berarti kan dia ntar nggak kena mandi, gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum kita mandi, jangan potong kuku dulu, jangan gunting rambut dulu, sampai bersih semuanya. Seandainya pun rontok, apakah kita wajib kumpulin Ustaz? Enggak wajib. Yang mau tamat nggak wajib, yang ada aja, gitu ya. Jadi emang ada pendapat begitu ada, cuma yang mau tamat nggak wajib, ya. Jadi nggak harus kita cariin mana rambut dari atu-atu, kukunya mana tadi, enggak. Terus dimandiin gitu, enggak wajib. Ya, untungnya nggak wajib, kalau wajib repot juga kita. Ya ribet gitu ya, udah rontok kita cari-cari kan susah. Nah itu, jadi perhatiin rambut tuh. Rambut kalau seandainya dikepang, ya perempuan suka ngepang rambut, jadi kuncir itu lepas tuh. Khawatir kalau dikepang nggak masuk ke dalam-dalam, jadi harus kena semuanya.
Ya, kecuali begitupun rambut laki-laki yang di kepang-kepang tuh ada ya, dipakai tali karet gitu, itu lepas semua. Kecuali memang dia susah, seperti rambut orang Afrika memang dari dasarnya udah kriwol-kriwol gitu, susah, itu nggak apa-apa, yufa. Cuma kalau kita yang kayak normal begini, itu perhatiin rambut tuh, jangan sampai ada yang nggak kena. Jadi ratain seret gitu ya. Yang rambutnya gondrong apalagi. Jadi pastiin bahwasannya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti kena air semuanya. Perhatikan juga yang bisa menghalangi air seperti belek mata. Nah, belek mata tuh kalau kita bangun tidur malam kumpul sama bini, terus dia nggak langsung kumpul, nggak langsung mandi, tidur dulu, pagi-pagi baru mandi. Nah ini beleknya perhatiin nih, sama seperti bab wudu. Jangan sampai nih ntar nyisa nih, begitu lagi habis mandi, masih ada beleknya kering lagi. Nah, berarti ada yang nggak masuk di sini. Ya, itu pastiin semua tuh. Ya, kotoran-kotoran yang bisa mencegah air masuk ke dalam kulit. Dalam mulut Ustaz wajib nggak? Nggak. Yang wajib itu bagian zahir saja. Dalam hidung nggak wajib, dalam mulut nggak wajib itu. Gitu, nggak wajib nggak. Ya. Dalam telinga nggak. Mana dalam telinga yang nggak kelihatan ketika orang lihat, yang mana dalam. Yang kelihatan luar itu wajib. Bukan bagian luar semuanya. Ya. Kalau mau gampang udah ente nyelam aja di kolam renang ya, atau nyelam di kali. Terus niat nawaitul ghusl wajib birafil hadas akbar lillahi taala. Udah bangun, udah mandi selesai. Gitu ya. Cuma memang dalam bab fikih itu pembahasan detail. Sunnahnya gimana? Sunnahnya kita wudu dulu, ya kencing dulu. Kalau kita habis junub sebelum mandi kencing dulu. Khawatir nanti masih ada tersisa air mani di batang kemaluan, habis selesai mandi keluar lagi, mandi lagi jadinya double. Kencing dulu, bersihin. Lalu cebok sambil niat angkat hadas. Lalu wudu, ya. Ya, wudu seperti sempurna, lalu madhab kiblat, lalu nyiram air dari atas kepala sambil niat, lalu siram bagian kanan dulu, ya, lalu bagian kiri, harus ada sunnah-sunnahnya, ya, jadi nggak salah-salah. Tadi pembahasan di bab fikih. Ya, jadi habis kumpul makan kue, nah belum mandi, orang yang punya hadas besar, ya, maka dimakruhkan bagi dia makan, minum, tidur. Makruh ya, bukan haram ya. Sebelum apa? Sebelum dia wudu. Jadi kalau emang belum sempat mandi, wudu dulu. Ya, sebelum habis kumpul sama ini nih, ya, wudu dulu. Mau makan bang? Makan. Atau misalnya mau lanjut ronde kedua, ya, itu sunnahnya wudu dulu. Biar ada tansyid, ada semangat. Ya, apalagi kan kita emang makan dulu nih jamu ya, madu. Ya, kita kan Ray tak siapin tuh ya. Ferdi belum tahu dia ya. Nah, itu sebelum itu kita wudu dulu. Habis itu kumpul lagi sama bini. Jadi makruh makan, minum, tidur, berhubungan badan. Ya. Makruh enggak haram enggak. Seandainya pun langsung enggak apa-apa juga, enggak dosa. Cuma sebaiknya kita wudu dulu. Gitu ya. Jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Enggak ada? Baik, ini saya bahas segini dulu karena pembahasan berikutnya wa in kuntum marda aw ala safar, ini pembahasannya masalah tayamum. Lain lagi tuh. Apa penyebab tayamum? Ya, bagaimana caranya tayamum? Insyaallah di kajian kita berikutnya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Ingat ya, ini bab mandi dan wudu itu bab paling penting ya, karena kuncinya sholat itu adalah toharoh, bersuci. Dan bersuci harus benar. Di antara bersuci adalah wudu dan mandi. Kalau wudunya nggak benar, mandinya nggak benar, jangan harap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar pahami. Makanya kenapa kitab-kitab fikih itu pertama dibahas toharoh, ya, bab bersuci, dan dibahas air. Air tuh jenis-jenis air, ya, jenis-jenis najis. Terus dibahas cara wudu, cara mandi, cara tayamum, cara istinja, itu dibahas. Kenapa? Karena untuk bisa sah sholatnya dari situ dulu, pongkolnya di situ. Ya, kalau mandinya aja udah nggak bener, ya bayangin coba, mandinya nggak bener, dia nggak niat misalnya, mandi aja gitu, nggak tahu, nggak ada yang ngajarin. Berarti dari mulai hari itu sampai dia ngaji, terus mandi dengan bener, nggak ada yang sah ibadahnya. Ini pentingnya ngaji itu di situ. Ya, anak-anak muda apalagi yang nggak sekolah agama, bukan madrasah, sekolah umum, ngaji, ikut majelis ilmu, nggak apa-apa, nggak harus ke pesantren, nggak. Ya, Mu'alim Syafi'i Hadami nggak pernah pesantren tapi jadi kiai besar, ulama besar. Yang penting mau ngaji. Ya, bayangin kalau dari mulai hari itu dia nggak mandi dengan benar, mandi junubnya, berarti dari mulai hari itu juga sholatnya nggak ada yang sah.
Kalau begitu sampai tua, ya semuanya nggak ada yang sah. Dan terus nanti di hadapan Allah, ente mau bilang apa? Saya nggak tahu ya Allah. Kalau mandi itu harus niat misalnya, ya, atau mandi itu harus rata. Kata Allah, emang nggak ada kiai di kampung ente? Emang nggak ada majelis taklim di kampung ente? Ada. Terus, saya nggak ngaji, salah sendiri nggak ngaji. Ya, nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Makanya perlunya majelis ilmu tuh itulah, ya perlunya ngaji fikih itu seperti itu. Biar semua ibadah kita benar secara zahir. Nanti ngaji tasawuf supaya ibadah batin kita benar secara tasawuf. Ya, mudah-mudahan semuanya kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan waktu kita untuk mencari ilmu agama sehingga semua amaliyah kita, ubudiyah kita semua berlandaskan ilmu, dan kita berharap seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.